ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு Hi everyone, Vanakkam and welcome to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Golumbia Group. Time வந்து 9:09 p.m. in Toronto and the temperature is 3 degrees Celsius. இன்றைக்கு எங்களோட agenda பார்ப்போம். Top of the hour we have Ontario's Chief Medical Officer of Health, Dr. Karen Moore. First அவ வந்து என்னத்தை பற்றி கேட்குறாங்கன்னா உங்களுக்கு கோவிட் அப்டேட். எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு புது வேரியன்ட் வந்திருக்கு, இந்த Omicron variant. இந்த வேரியண்ட்டுக்கு நிறைய ஆட்களுக்கு கொஷின்ஸ் இருக்குது, நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் இதால் என்னென்ன பண்ண போகிறேன் என்னென்ன பண்ண போகிறது இல்லைன்ட்டு அதை பற்றி கேட்குறேன். அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்லி உங்களுக்கு நம்பர்ஸ் அந்த பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, ஸோ அதை பற்றி முதல் ஷேர் பண்ணுவார். பிறகு திருப்பி வந்து இதுக்குன்னு ஷேர் அடுத்ததாக உங்களுக்கு இந்த பூஸ்டர் ஷாட்டை பற்றி. ஸோ மேபி நிறைய பேர் நியூஸில் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பூஸ்டர் ஷாட் வந்து ஆன்டேரியோவில் இருக்கிறவைக்கு 50 வயசுக்கு மேலானவைக்கும் இந்த ஷாட் வந்து December 30th அவைலபிள். ஸோ இது பேசிக்லி என்னென்னா ஒரு கூடு பாதுகாப்பு கொடுக்குறக்கு இந்த வேக்சின் போட சொல்லியிருக்கேன். இது வந்து அவர் டாக்டர் கேர்மோட் வந்து கேட்டிருக்கேன். இந்த ஷாட் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த வேரியண்ட்டுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுமா, பாதுகாப்புமாண்டு. ஸோ இதை பற்றி தான் அவர் கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஹவ் அ வாட்ச் அட் தட் ஆஃப்டர். அண்ட் தென் வி ஹவ் Mississauga மேயர் பானி கிராம்பி. வந்து இன்றைக்கு எங்களுக்கு ஃப்ளூ ஷாட்ஸ் பற்றி கேட்குறா. ஸோ அகேன் திருப்பி நாங்கள் சொன்ன மெசேஜ் தான். இப்போ எல்லாருக்கும் தெரியும் கோவிடோட எல்லா சிம்டம்ஸ் பார்த்து எல்லாருக்கும் சிக்காக வருது, இட்ஸ் நார்மல்ண்டு. பட் அதே இப்போ நார்மலாக வாக்குற மாதிரி எங்களுக்கு ஃப்ளூ சீசன் வந்துச்சு. ஸோ ஃப்ளூ சீசன் அண்ட் கோவிட் ரெண்டும் இருக்கும்போது நாங்கள் எப்படி அதிலேருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம்டா ஃப்ளூ ஷாட்ஸ் எடுக்கிறக்கு. ஸோ அந்த முக்கியத்துவம் அதை பற்றி காய்ச்சும் அவன் ஃப்ளூ ஷாட் வந்து எடுத்திருக்கா. ஸோ ஷி can talk to us about it. We're going to see that. And then we have our currency rates for today. And then we have our Kalayarangam. இன்றைக்கு கலையரங்கத்தில் we have a Nadaswaram cover. And the Nadaswaram cover is by Niruban Nakenthiram. This is அவர் வந்து Nadaswaram வாசிக்கிறார். And then அவர் accompany பண்ணி we have Suthakaran on the piano. And then we have the weather and then the news. So on the top of the hour பார்ப்போம். So on the top of the hour we have Ontario's Chief Medical Officer of Health, Dr. Karen Moore, COVID update தரப்பறார். I wanted to begin by acknowledging that earlier this week, we reported the 10,000th death from COVID-19 in Ontario. This number represents loved ones, families, friends, and co-workers. It's a stark reminder of the toll that this pandemic has taken on our province, on our communities. I want to extend my deepest sympathies and condolences to all those that are grieving. And thank you to all those health care workers that provided care to these individuals and those that continue to try to prevent this disease by working at immunization centers, assessment centers, and also continuing to provide care. In the last few weeks, we've seen our case counts increase with flare-ups in various regions across the province.
and the highest rates of transmission are occurring in our north. I want to thank our local public health agencies for their continued commitment to protecting the health and well-being of their populations and for implementing additional public health and workplace safety measures as needed in response to any rise in cases. On a positive note, Ontario still has one of the lowest weekly case rates in the country, and our hospitalization and ICU occupancy remain stable. And our vaccination rollout continues to be steady and strong. We've officially hit our 90% first dose milestone for those 12 years of age and over, and 87.2% have received their second dose. And within the first 4 days of our campaign launch for those between 5 and 11 years of age, we achieved 6.4% of the population, and today we've already reached 12.3%. I want to take this opportunity to reaffirm that the recommended interval between the vaccine doses for the 5 to 11 year age group is 8 weeks for optimal, long-lasting protection. So please keep that in mind when you're booking your child's second dose appointment. I want to say a big thank you to all those kids out there who got their first shot and who have an appointment to get their second. It has been heartwarming to see the images of our young children rolling up their sleeves and doing their part to bring an end to this pandemic. As we continue our vaccine rollout of first and second doses, I am pleased also to announce that we are expanding our COVID-19 vaccine booster dose eligibility. Beginning Monday, December 13th, individuals aged 50 and over will be eligible to schedule their booster dose appointment. In addition, effectively immediately, individuals receiving dialysis are eligible for a third dose of the COVID-19 vaccine. கனடா பிராம்ப்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Golumbia Group. Time on the 9:15 p.m. in Toronto, and the temperature is 3 degrees Celsius. So Ontario Chief Medical Officer of Health, Dr. Karamur, உங்களுக்கு வந்து கோவிட் அப்டேட் தந்திருக்கார். இந்த அப்டேட்டில் வந்து பார்த்துருக்கீங்களா, அகன் எங்களுக்கு ஸ்கேர் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் திருப்பி கூடிக்கொண்டு போகுது. இப்போ பார்த்தீங்களா, ஒன்டேரியோவில் வந்து இந்த வீக் கொஞ்சம் நம்பர்ஸ் கீழால் மேலால் போயிட்டு வந்து இப்போ திருப்பி 3வது ஒரு நாள் வந்து ஹையாக வந்திருக்குது. இதே போல் கொபெக்கிலும் வந்து 1000 தாண்டி தான் நவீன நம்பரும் இருக்குது. ஸோ have to be careful guys. இப்போ கோவிட் ஐ நோ அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து உங்களுக்கு டயங்காக இருக்கும் அதை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு. இதை பற்றி ஆக்சுவலி நாங்கள் கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக பிறகு இப்போ கொபெக் சுச்சுவேஷனை பற்றி. பட் ப்ளீஸ் டூ உங்களோட நார்மல் ப்ராக்டிஸஸை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. சானிடைஸ் பண்ணுறது, உங்களோட மாஸ்க்கு போடுறது, சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணுறது, யாராவது கண்ட்ரிலேருந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்தால் உடனே பார்க்காதீங்கோ. Things like that, just be very aware because again நீங்கள் சேஃபாக வச்சுட்டா உங்களோட ஃபேமிலியும் சுற்றி இருக்க எல்லாரும் நாங்கள் சேஃபாக வச்சுருக்கலாம். ஸோ ஆன் திஸ் சேஃப் நோட்டில் அடுத்தது வந்து திருப்பி டாக்டர் கேரமோ உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் பூஸ்டர் ஷாட்டை பற்றி. ஸோ எல்லாருக்கும் மேபி நியூஸில் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. December 13th ஆன்டேரியோவில் இருக்கிற ஆக்களுக்கு தேர் 50க்கு மேல் அளவுக்கு இந்த பூஸ்டர் ஷாட் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ இந்த பூஸ்டர் ஷாட் வந்து போட்டிங்களா புக் பண்ண அதை நீங்கள் யூஸ்வலாக அந்த கோவிட் வேக்சின் எப்படி புக் பண்ணுங்களோ அப்படி தான் புக் பண்ணுறது. ஸோ யூ புக் இட் த்ரூ த சிஸ்டம். அது போட்ட பிறகு 6 மாதத்துக்கு பிறகு தான் 2வது டோசேஜ் அப்படி ஸ்ப்ரெட் அப் பண்ணி போடுவியும். இது வந்து ஜனவரியில் ஒன்டாரியோ வந்து அவன் யாருக்கு கொடுக்க வேண்டிய இப்போ 50 அபவ்னு கொடுத்துருக்கேன். ஆனால் வேறு குரூப்ஸுக்கு மேபி யங் இருக்கிற ஆக்களுக்கு, ரிஸ்க் ஹெல்த் உள்ள ஆக்களுக்கு, ஸோ அந்த வேறு மாதிரி கேட்டகரி ஜனவரியிலேருந்து தொடங்கி தே மைட் எக்ஸ்பேண்ட் தட். ஸோ ஹாவ் டு லுக் அட் தட். பட் இதே முடிவாக இப்போ திடீர்னு வந்திருக்கேன்டா ஃபோர்ட் கவர்மெண்ட் டிசைட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஆமிக்ரான் வேரியண்ட்டால் நாங்கள் வந்து என்ன செய்யலாம் டக்குன்னு திருப்பி எங்களோட ஓல்ட் சிச்சுவேஷனுக்கு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு. ஸோ இதில் வந்து மோர் ஸ்பெசிஃபிக் வந்து கொஸ்டின் வந்து டாக்டர் கேரமுக்கு வந்து கேட்டிருக்கேன்டா, இந்த ஆமிக்ரான் வேரியண்ட்டுக்கு வந்து இந்த பூஸ்டர் ஷாட் போட்டால் எங்களுக்கு பாதுகாப்பு. ஸோ இதில் வந்து இன்னும் பிகாஸ் இட்ஸ் ஸோ நியூ சயின்ஸ் எல்லாம் இன்னும் பார்த்தோன்னு நிற்கிறேன் அதுக்குள்ளே என்ன மாதிரி அதுன்ட்டு. பட் இப்போதைக்கு தேர் இஸ் நாட் அ ஷோர் ஆன்சர்.
பட் அவனோட பதில் என்னட்டு லெட்ஸ் ஹேவ் அ வாட்ச். It is absolutely unclear we don't expect 100% loss in the efficacy of the vaccine against Omicron. There are over 30 mutations to the spike protein being the main antigen that's being used to develop immunity in all vaccine products. And so all of us are paying very close attention to how much those 30 or so mutations in the spike protein will affect the effectiveness of the vaccine. That science is not out yet, but we certainly think there'll be some evidence of protection. And so giving maximum benefit to our current existing vaccines through third dose strategies will, I hope, continue to protect Ontarians against the risk of Omicron and best protects us for its eventual entry into our communities. Our main enemy right now, we know, is Delta. It's 99.9% of the strains that we're identifying in Ontario, and we know this vaccine has significant benefit in protecting against hospitalization in the mid-90s. Still 6 months later, and so really want all Ontarians to consider getting a first, a second, or third dose of the vaccine to maximally protect us as we go through a social period where I know we're going to have more contacts and hence risk, and a long winter where we're indoors, closed spaces, close spaces, and sometimes crowded spaces. So our strategy really is to maximally protect all Ontarians with first, second, and third doses, given that Delta is our enemy. I do hope and wish that it gives us also protection against Omicron, but I have to be completely honest that we don't have the science to make that statement yet. But I expect some level of protection, given that it's only 30 mutations out of a very long protein that I think will have some antibody protection against it. In terms of Omicron, it's a rapidly changing environment day to day in Ontario. So you're aware of the 4 cases in Ottawa. Many of those had separate flights and separate journeys to come back to Canada. Some were immunized, some weren't. We now, I believe, just had a case identified in Durham, but I promise you there'll be ongoing cases identified throughout today and in the coming days. Legal Services, Professional Cooperation, Traffic Tickets, Landlord, Tenant Board தொடர்பான விடயங்கள், Employment Law, Small Claims போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் தர்ஷினி Legal Services, Professional Cooperation சட்ட துணை நிறுவனம் 647-390-8969. சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த முறையில் தொழில்முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் தர்ஷினி Legal Services, Professional Cooperation, Scarborough, Warden and Shepherd சந்திப்பில் தர்ஷினி Legal Services. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time வந்து 9:20 p.m. in Toronto and the temperature is 3 degrees Celsius. And the sponsor is Golumbia Group. So again, in the booster vaccine பற்றி கேள்வி கேட்ட இன்னும் அதுக்கு வந்து முடிவு கட்ட வரையில, but what we do know is that இப்போ ஜனவரியில் தொடங்கி இப்போ அந்த ஏஜுக்கு அப்படியே நாங்கள் கோவிட் வேக்சினுக்கு செஞ்ச மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் எல்டரி ஆக்களுக்கு கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த வயசு ரேஞ்சை வந்து குறைச்சி அவைக்கு வந்து அவைலபிள் ஆக்கி அவையும் வந்து ஷாட் எடுக்கிறதுக்கு இப்போ புதுசாக வந்து வரப்போகிறது வந்து இப்போ உடனடியாக நியூ பார்ன் பிள்ளைகளுக்கு அண்ட் 5 வயசு பிள்ளைகளுக்கு அந்த ஏஜ் கேப்பில் வந்து வேக்சின் போடுறதுக்கு. அண்ட் ஐ திங்க் a lot of people தெரியும் இப்போ ஸ்கூல்ஸ் அதிலெல்லாம் வந்து இட்ஸ் பிக் டீல். ஸோ இதனால் பிள்ளைகளுக்கு வேக்சின் போடுறது முக்கியமுண்டு பிகாஸ் அவைய பாதுகாப்புண்டா அந்த ஒரு வழியிலாம் we can do that. So do make sure உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு வந்து அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் புக் பண்ணுறீங்க. I know they're getting booked out really fast, but call பண்ணி please figure that out as well for them. Another thing that we do have to talk about is again in the Omicron variant வந்து it's a bit more aggressive. So முதல் வந்த கோவிட் வேரியன்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து ஒரு டைம் வந்துருக்குது. ஆனால் இதை வந்து அந்த பழைய வைரஸை விட ஆல்மோஸ்ட் ஹாஃப் ஸ்பீடில் வந்து கொஞ்சம் க்ரோ பண்ணி கொண்டு இருக்குது. அதனால தான் எல்லாரும் கொஞ்சம் என்ன செய்யலாம் எப்படி அதை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்னு டிசைட் பண்ணிக்கொண்டு ரன் அவுட் பண்ணிக்கொண்டு இருக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்களா 5வது கேஸ் ஆக்சுவலி வந்து டர்ஹாம் ரேஞ்சில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். அண்ட் அகேன் இதை வந்து
யாருக்கு வந்திருக்குதுண்டா someone else traveled, ஸோ இந்த வந்த ஆள் இல்லை, ஆனால் யாரோ சவுத் ஆஃப்ரிக்காலேருந்து வந்திருக்கியும் அந்த வந்த ஆக்கில் போய் பார்த்து அவைக்கு வந்து தொத்திருக்குது. ஸோ அகேன் இந்த வேரியண்ட் வந்து இப்போ 400 ஆக்கள் வந்து சவுத் ஆஃப்ரிக்காலேருந்து ட்ராவல் பண்ணி திருப்பி கனடாவுக்கு வந்திருக்கேன். அந்த ஆக்களுக்கெல்லாம் முழுக்க சொல்லியிருக்கேன், நீங்கள் கண்டிப்பாக 2 வீக்ஸ் வந்து மேண்டட்டரி குவாரண்டைன் பண்ணியே ஆகணும்ட்டு. பிகாஸ் அகேன் நாங்கள் அந்த ஸ்ப்ரெட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அதை கொஞ்சம் அடக்கி வச்சா தான் we can do that. And as well on top of this, ஸோ அந்த 400 பீப்புளோடு சேர்த்து 1800 ஆக்களுக்கு சேர்த்து இப்போ ஆஃப்ரிக்காலேருந்து அந்த ரீஜன்லேருந்து ட்ராவல் பண்ண யாருண்டாலும் வந்தாலும் அவையும் குவாரண்டைன் பண்ண சொல்லியிருக்கிறேன். as well as on top of that இப்போ foreigners வந்து allowed இல்லைன்ட்டு அதுவும் Prime Minister Justin Trudeau வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கார். So again, a lot of rules, a lot of changes. Again, in the numbers along higher on the kudavara vadiyatan. So again, please be careful, especially in the traveling situations. When you're around people, உங்களுக்கு தெரியாத ஆட்கள் அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் இருக்கும்போது உங்களோட சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணி மாஸ்க் கண்டிப்பாக போட்டுருங்க and be safe again. அடுத்தது we have Mississauga Mayor Bonnie Crombie. So again, important another thing, flu shots. கோவிட் பூஸ்டர் ஷாட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, ஆனால் ஃப்ளூ ஷாட்ஸும் நாங்கள் பார்க்கணும். என்னடா உங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ஸ்டில் ஒரு ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் கோவிட் எதுண்டாலும் வந்தாலும் நீங்கள் அதை வந்து மீண்டு வரலாம். ஸோ ஃப்ளூ அதுலேருந்து வந்து இட் கேன் இம்பேக்ட் யூ a little bit. ஸோ இந்த ஃப்ளூ ஷாட் எடுத்தால் யூ கேன் பி ப்ரொடெக்டட் இன் that sense too. ஸோ இதை வந்து Mississauga Mayor Bonnie Crombie, she's going to talk about that. As many of you have heard, a new variant, Omicron, has surfaced in Ontario and several other provinces. While no cases have been identified yet in Peel, there is still so much we don't know about this new variant, which means we must stay strong and stay the course. We cannot afford to go backwards. The most prominent strain in Peel remains the Delta variant, and we know the vaccine is effective against it. Achieving the highest vaccination rates possible remains our key defense against this virus. I want to thank the 86% of Peel residents 12 plus who are double vaccinated. We are narrowing in on our target of 90%, and I encourage anyone who has yet to get vaccinated to please go out and do so. I'm equally as encouraged that over 9,000 children ages 5 to 11 have received their first dose. Appointments are still available, so please book today. Which brings me to booster shots. If you are eligible for a booster, please book an appointment. I'm pleased to hear in media reporting that we are expected that the age of the booster shot eligibility will expand to 50 plus. Minister Elliott will have more to say about this very soon as the province plans to expand third doses in light of this new variant. This is especially important as we officially entered the season of holidays, family gatherings, and year-end celebrations, which also means flu season is upon us, unfortunately. Seasonal flu shots are now available to all residents in Peel, and I encourage you to get one. In just a few minutes, in fact, Dr. Lowe will be giving me the flu shot. And while it will not protect me from COVID, it is often mild, and in some cases the flu can have serious complications and result in severe illness or even death. Please, don't take any chances with your health. Reach out to your healthcare provider to confirm availability of the flu vaccine. Before I call Dr. Lowe to the podium, I'd like to ask for his assistance and that of Sharon Lee Chan, our occupational health consultant and RN, in helping me get my own flu shot.
உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள் நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி. உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time on the 9:28 p.m. in Toronto. The temperature is 3 degrees Celsius and the sponsor is Golumbia Group. So அடுத்தது again I was telling you numbers எல்லாம் கூடி போயிருக்குது. இப்போ ஒன்டாரியோவில் வந்து அப் அண்ட் டவுனாக போய் 3வது ஹையஸ்ட் டேயில் வந்து இருக்கிறோம். குபெக்கில் வந்து 1000க்கு மேலால் தான் கவுண்ட்டும் இருக்குது. ஸோ குபெக் பார்த்தீங்கன்னா ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கம்பேர் பண்ணும்போது அவை தான் நிறைய ரெகுலேஷன்ஸ் வச்சு, கர்ஃப்யூ வச்சு, நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வச்சுருந்தவ. பட் திஸ் டைம் அரவுண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாலும் பட் அது வந்து குபெக் ப்ரீமியர் தரையலாம். ஸோ குபெக் ப்ரீமியர் ஃப்ரான்சுவா லெகால்ட் அவர் வந்து சொல்லியிருக்காருன்னா, இப்போ இந்த ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா ஆட்கள் ரொம்ப ஃபெடப்பாக இருக்கிறோம். தேர் நாட் ஹாப்பி. நடாவேண்ட லைஃப் ஸ்டைல் வந்து ஒரு குறிப்பிட்டதுக்குள்ளே இருக்கணும்னு சொல்லி. ஸோ அவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு, நாங்கள் நம்பர்ஸை வந்து மானிட்டர் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம், அது வாட்சில் தான் இருக்குது. ஸோ இப்போதைக்கு நான் ஒன்றும் பெருசாக ரூல்ஸ் ஒன்றும் மாற்ற போகிறது அப்படி ஒன்றும் இல்லையண்டு. இது வந்து ஹெல்த் மினிஸ்டர் கிருஷ்ணன் துபே வந்து சொல்லியிருக்காரு, உங்களுக்கு நம்பர்ஸ் எல்லாம் கூடிக்கொண்டு இருக்குது, உங்களுக்கு அது தெரியுமெண்டு, அண்ட் அகேன் இந்த கேர்ஃபுல் வாட்ச் இருக்குதுண்டு. பட் ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஐ கேன் சே அண்டா ஃப்ரான்சுவா லெகால்ட் வந்து சொல்லியிருக்கார். இப்போ கேதரிங்ஸ் வந்து ஹாலிடேக்கு மோஸ்ட் ஆக்கள் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஹாலிடே சீசனுக்கு வந்து கேதர் பண்ண விட மாட்டியம், பிகாஸ் சான்சஸ் எல்லாம் கூட பரவுறதுக்கு. பட் அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாண்டா, இப்போ இருக்கிற ரூல் வந்து 10 பேர் தான் உள்ளுக்குள்ளே கூடியிருக்கலாம்ண்டு. இப்போ வந்து அது 25 ஆக்கள் கூடியிருக்கிற மாதிரி அலோவ் பண்ண போகிறாருன்ட்டு. ஸோ அகேன் இந்த டிசிஷனுக்கு வந்து ஏன் இன்க்ரீஸ் பண்ணான்னு தெரியாது. பட் அவர் சொல்லியிருக்காரு, ஆக்களுக்கு வந்து ஃபெடப்பாக இருக்குது, அவே ரெஸ்பான்சிபிளாக இருப்பையும் நாங்கள் வந்து எங்களோட பாட்டை வந்து மானிட்டர் பண்ணி கொண்டு இருப்போம். பட் அதுலேருந்து என்ன நடக்குதுன்ட்டு ஒரு பேரண்ட் பார்த்த அப்புறம் தென் அப்போதைக்கு முடிவை கட்ட எடுக்கலாம்ட்டு. ஸோ சி கொபெக்னு நம்பர்ஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பிளான் வேலை செய்தா இல்லையாண்டு. பட் இஃப் யூ வாண்ட் கொபெக், டூ ஸ்டே சேஃப். உங்களுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் இல்லாட்டியும் நீங்களும் உங்களோட செல்ஃப் ஆப்வியஸ்லி சேஃபாக வச்சுருக்கணும். ஸோ யூ ஃபாலோ யுவர் ஓன் ரூல்ஸ். அவர் வந்து உங்களுக்கு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை. அடுத்தது we have our currency rates for today. ஸோ இந்த மாதிரி currency rates பார்த்துட்டு வரோம். பிராம்ப்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் டிசம்பர் மாதம் 2ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை இலங்கை 192 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 61 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.78 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.69 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.72 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.59 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.10 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.07 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்ப்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் டிசம்பர் மாதம் 2ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. கனடா பிராம்ப்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா. வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time on the 9:31 p.m. in Toronto. The temperature is 3 degrees Celsius and the sponsor is Golumbia Group. So I'm going to currency rates in Pataja. It's 192 Sri Lanka, 61 India. இதோட கொஞ்சம் upsetting news. இதை வந்து I think you guys have heard the great musician J.L. Kamalakannan, அதாவது கமலக்கண்ணன் திருச்சி லோகநாதன், T.L. sorry, Kamalakannan. He passed away recently and he was a great musician, player, நிறைய instruments எல்லாம் play பண்றவர்.
great singer, vocal trainer. Idam vera is a very compassionate guy. I've actually met him too. Very sweet, very humble man. இவருக்கு வந்து ஆக்சுவலி ஃபியூனரல் நாளைக்கு சர்வீசஸ் நடக்குது. இன்றைக்கு வியூவிங் முடிச்சு நாளைக்கும் நடக்குது. இது வந்து happening at Lotus Funeral and Cremation Center. இது வந்து 121 City View Drive, Toronto, Ontario. இது வந்து visitation hours வந்து 7 o'clock காலையிலேருந்து 9 மணி அப்படியே தொடர்ந்து கொண்டு போவோம். So if you do want to go pay your respects, you can please check it out and go pay your respects there. அடுத்தது what we're going to talk about is vehicle shortages. So things so vehicle shortages வந்து இப்போ கோவில பார்த்தீங்களா ப்ரொடக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய கார்ஸ் வந்து தயாரிக்கிறல பிகாஸ் அகேன் லேபர் காஸ்ட் இதிலெல்லாம் சேர்த்து வச்சா தான் ஒரு கார் வந்து தயாரிக்கலாம். ஸோ இந்த இதில் வந்து இப்போ நீங்கள் லீஸ் பண்ணி ஒரு வெஹிக்கிள் வச்சுருந்தா யூஸ்வலி லீஸ் இப்படி வேலை செய்யணும்னா நீங்கள் ஒரு டீலர்கிட்ட போயிட்டு அவைகிட்ட காரை வந்து எடுத்துகிட்டு ஒரு 3-4 வருஷத்துக்கு எடுத்து யூஸ் பண்ணி போட்டு நீங்கள் திருப்பி கொடுக்குறேன். அந்த டைம் நீங்கள் திருப்பி கொடுக்கும்போது லட்சே உங்களோட கிலோமீட்டர்ஸ் ஓவராக போயிருக்குதோ இல்லாட்டி ஏதாவது டேமேஜ் அப்படி ஏதாவது வந்தாலும் நீங்கள் காசை கட்டிட்டு அவே அந்த வெஹிக்கிள் உங்களோட காசு எடுத்து போட்டு அந்த வெஹிக்கிளை அப்புறமா யூஸ்ட் வெஹிக்கிளுக்கு அனுப்பி இல்லாட்டி திருப்பி வர ரிலீஸ் பண்ணி அதெல்லாம் செய்யும்போது அவே திருப்பி அதில் காசை சம்பாதிக்கிறேன். ஸோ இதில் வந்து என்ன வித்தியாசம்ண்டா கொஞ்சம் லீஸ் பண்ணி ஒரு வெஹிக்கிள் வச்சுருந்தீங்களா அண்ட் இப்போ என் டேர்ம் கிட்டடியில் வரதுண்டா உங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட்டாக இருக்கலாம். ஸோ வடிவாக கேட்டுக்கொள்ளுங்க. இது வந்து நிறைய டீலர்ஷிப்ஸ் வந்து அகேன் உங்களுக்கு தெரியும் அவை புது காரும் வச்சுருப்பேன் யூஸ்ட் காரும் வச்சுருப்பேன். இப்போ நிறைய கார்ஸ் வந்து தயாரிக்கப்படாதபடியாக இந்த யூஸ்ட் கார்ஸ் வந்து அவைகிட்ட நிறைய இல்லை இப்போ. ஸோ வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் இஸ் யூஸ்ட் கார்ஸ் வந்து அவை வாங்குறீங்க. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் என்ன செய்யலாமண்டா வேறு டீலர்ஷிப்ஸில் போய் இல்லாட்டி ஆன்லைன் போய் உங்கள் காரை லிஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் ஆன்லைனை வந்து ப்ராஃபிட்டுக்கு விற்கலாம். பிகாஸ் சில ஆட்கள் வந்து தே வாண்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட கார் அவரோட கிளைண்ட்ஸ் அதில் கூட தேடுற மாதிரி கார் இருந்தால் மாடல் இருந்தாலும் அந்த காரில் வந்து விற்கான் வச்சுக்கொண்டு நீங்கள் ஆன்லைனில் போடும்போது வாங்குவீங்க. ஸோ சில ஆட்கள் வந்து ஆக்சுவலி ஒரு காரை வந்து 13,000க்கு வாங்கி அது விற்கும்போது 18,000க்கு விற்றுது. ஸோ அவை வந்து ஒரு 5,000 ப்ராஃபிட் அதில் வந்திருக்குது. ஐ திங்க் there was another person ஒரு 2,000 டிஃப்ரென்ஸில் ப்ராஃபிட்டில் வந்து எடுத்துவேன். ஸோ கேன் இதை வந்து நீங்கள் காசு கொடுக்காமல் நீங்கள் லூஸ் அவுட் பண்ணாமல் பிகாஸ் நீங்கள் கொடுக்க போகிறது தான் லைக் நீங்கள் திருப்பி கொடுக்க போகிறது அந்த காரை அந்த குறிப்பிட்ட இயர்ஸுக்கு எடுத்தீங்களா அட்லீஸ்ட் அதில் வந்து கொஞ்சம் மணி மேக் பண்ணலாம். ஸோ இஃப் யூ டூ ஹாவ் ஒரு கார் லீஸ் எண்ட் பண்ணுற டேர்மில் இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் செக்அப் பண்ணுங்க ஆன்லைன் பாருங்க. ஐம் ஷூர் மெனி பீப்புள் ஆர் willing to buy it. அடுத்தது we have our கலையரங்கம் for today. So again இன்றைக்கு கலையரங்கத்தில் we have the song Uire from Bombay, which is a very nice song. I love that song. In the பாட்டில் வந்து we have a Nadaswaram and vocal cover. So singing and playing the Nadaswaram we have Niruban Nakenthiram and we have Suthakaran accompanying on the piano. So let's have a watch. சுவாச காற்று வரும்பாதை பார்த்து உயிர் தாங்கி நான் இருப்பேன்.
மலர் கொண்ட பன்மை வாராமல் போனால் மலை மீது தீ குளிப்பேன். என் உயிர் போகும் போனாலும் துயரில்லை கண்டேன், அதற்காகவா பாடினேன். வரும் எதிர்காலம் முன்மீது பழி போடும் பெண்ணேன், அதற்காகத்தான் வாடினேன். முதலா முடிவா அதை உன் கையில் கொடுத்து விட்டேன். We change lives for the better, especially when you need it most. We change lives by providing simple solutions. We believe in positive changes, peace of mind, and financial security. Life is for living, no matter what happens. Life 100. Protect what matters the most to you, your family, and your business. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time on the 9:40 p.m. in Toronto. The temperature is 3 degrees Celsius. Indian sponsor is Golumbia Group. அடுத்தது we're going to talk about is house prices. ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியும், ஐ திங்க் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடு வாங்குறது வந்து நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு. வெல், இது வந்து ஆக்சுவலி நவ் இஸ் பெட்டர் ஒரு டைம். என்னென்னா 2022 வந்து ரியல் எஸ்டேட் ப்ராப்பர்ட்டி ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுது ஒரு ஆவரேஜாக 9.2% கண்ட்ரி முழுதும் உங்களோட ரியல் எஸ்டேட் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணப்படுது வேல்யூ. ஸோ இப்போதைக்கு ஒரு ஸ்டடி இன்க்ரீஸ் நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்ட்டு. ஸோ நீங்கள் ரியல் எஸ்டேட்டில் டெஃபினெட்லி இன்வெஸ்ட் பண்ணா இப்போ ஒரு நல்ல நேரம். கண்டிப்பாக உங்களோட யாராவது தெரிஞ்ச ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட்ஸ் வந்து கழிச்சு அஃப்கோர்ஸ் அந்த டிசிஷன் எடுங்கோ. பட் இப்போதைக்கு ஒரு ஓவரால் ரிப்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 2022 வந்து இட்ஸ் கோனா பி கோயிங் குட். ஒரு இன்க்ரீஸ் வரப்போது. ஸோ கண்டிப்பாக ஃபார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்க்குறீங்கன்னா யூ கேன் லுக் இன் டு தேட். அடுத்தது we're going to look at our weather. So let's have a look at our weather. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் டிசம்பர் மாதம் 3ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 3 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 4 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0 கீழே 6 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 12 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். பனிப்பொழிவுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. மான்ட்ரியாலில் அதிகூடிய
வெப்பநிலை 0 கீழே 3 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 12 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 0 கீழே 2 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 0 கீழே 7 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 6 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 1 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா விட்டிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் டிசம்பர் மாதம் 3ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. குறிப்பிட்ட சனிக்கிழமைகளில் காலை 11 மணிக்கு கேளுங்கள் தரப்படும் தகவல் நிகழ்ச்சி. மருத்துவம், காப்புறுதி, வருமான வரி, வீடு வாங்குவது விற்பது, வீட்டு அடமான கடன், உளவள ஆலோசனை, வாகன காப்புறுதி, குடிவரவு மாற்றங்கள் போன்ற துறைகளில் சிறந்து விளங்கும் வல்லுநர்களை அழைத்து வந்து அவர்கள் மூலமாக உங்கள் கேள்விகளுக்கு பதில் வழங்கும் நிகழ்ச்சி கேளுங்கள் தரப்படும். சனிக்கிழமைகளில் காலை 11 மணிக்கு எதிர்பாருங்கள். Hi guys, உங்களோட வெதரும் பார்த்தாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு சே, எல்லாருக்கும் தெரியும் உங்களுக்கு ப்ரொவின்ஷியல் எலெக்ஷன் நடக்கும் போது இன் ஜூன் 2022. இதில் வந்து ஏற்கனவே நிறைய தமிழ் ரெப்ரஸன்டேஷன் வி ஹாவ் இன் தி எலெக்ஷன்ஸ். அப்படி பார்க்கும்போது எங்களோட ப்ரொக்ரெசிவ் கன்சர்வேட்டிவ்ஸில் வந்து we have Logan Ganapathy from Markham Thornhill riding and we have Vijay Thanigasalam from Scarborough Rouge Park riding. இப்போ இதை தொடர்ந்து vote-in பண்ணி வேறு பார்ட்டிஸ்க்கு வந்து we do have now Needan Shan for NDP Scarborough Centre riding-ல, and we have Anita Anandaraja Liberal கட்சியில் வந்து Scarborough North riding-ல. So congratulations to them, and again they have a lot ahead of them, but congratulations to them. Lastly guys, we are going to go to the last item of our day. So we are going to go to PS Suthakaran for the news. வணக்கம். இன்று டிசம்பர் மாதம் 2ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. கொலம்பியா குரூப் ஆதரவில் goodevningcanada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். புதிய லிபரல் அரசாங்கத்தின் பொருளாதார அறிக்கை எதிர்வரும் 14ஆம் தேதி வெளியாகும். பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோ இன்று இந்த அறிவித்தலை வெளியிட்டுள்ளார். துணை பிரதமரும் நிதியமைச்சருமான கிறிஸ்டியா ஃப்ரீலாண்ட் இந்த அறிக்கையை வெளியிட உள்ளார். வலுவான பொருளாதாரத்தை வளர்ப்பதிலும் அதிகரித்து வரும் வாழ்க்கை செலவை கையாள்வதிலும் கோவிட் தொற்றுக்கு எதிரான போராட்டத்தை முடிக்கும் போது கனேடியர்களுக்கு தேவையான ஆதரவை உறுதி செய்வதிலும் கவனம் செலுத்துவதாக இந்த அறிக்கை அமையும் என பிரதமர் கூறியுள்ளார். இந்த பொருளாதார அறிக்கை 2015 மற்றும் 2019 தேர்தல்களை தொடர்ந்து வெளியிடப்பட்டதைப் போலவே இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. புதிய கோவிட் சோதனை விதிகளுக்கு மத்தியில் கனேடிய விமான நிலையங்களில் ஏற்படக்கூடிய தாமதங்களும் குழப்பங்களும் குறித்து எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. அமெரிக்காவை தவிர வெளிநாடுகளில் இருந்து வரும் அனைத்து விமான பயணிகளுக்கும் புதிய கோவிட் சோதனை தேவைகளை கனேடிய மத்திய அமைச்சர்களும் பொது சுகாதார அதிகாரிகளும் செவ்வாய்க்கிழமை அறிவித்துள்ளனர். அனைத்து பயணிகளும் விமான நிலையங்களில் சோதனை செய்யப்படுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்பட்டால் விமான நிலையங்களில் குழப்பங்களும் நீண்ட வரிசைகளும் ஏற்படும் என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது. விமான நிலையங்கள் நீண்ட காத்திருப்பு நேரங்கள் இல்லாமல் அனைத்து வெளிநாட்டு பயணிகளையும் சோதனை செய்ய முடியாது எனவும் அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர். இன்று மீண்டும் ஒரு ஒமிக்ரான் திரிபு ஒன்டாரியோவில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டது. தென்னாப்பிரிக்க நாட்டிலிருந்து திரும்பிய ஒரு பயணியுடன் நெருங்கிய தொடர்பில் இருந்த ஒரு குடியிருப்பாளரின் ஒமிக்ரான் திரிபை டூரம் பொது சுகாதார அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்கள். இது ஒன்டாரியோவில் பதிவான 5வது தொற்றாகும். ஒட்டோவாவில் ஏற்கனவே 4 திரிபுகள் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இவை தவிரவும் ஹாமில்டனில் மேலும் 2 சாத்தியமான தொற்றுக்களை விசாரித்து வருவதாக சுகாதார அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும் இந்த திரிபின் ஆபத்துள்ள நாடுகளுக்கு சமீபத்தில் பயணம் செய்த 375 பேரை அவதானித்து வருவதாகவும் ஒன்டாரியோ சுகாதார அதிகாரிகள் இன்று தெரிவித்துள்ளனர். இந்த திரிபின் மேலும் பல திரிபுகள் விரைவில் உறுதிப்படுத்தப்படும் என்று எதிர்பார்ப்பதாக ஒன்டாரியோவின் தலைமை மருத்துவ அதிகாரி வைத்தியர் கிரண் மோர் இன்று செய்தியாளர்களிடம் கூறியுள்ளார். 50 வயதுக்கு கூடியவர்கள் டிசம்பர் மாத நடுப்பகுதியில் 3வது கோவிட் தடுப்பூசியை பெற முடியும் என ஒன்டாரியோ மாகாணம் இன்று அறிவித்துள்ளது. பூஸ்டர் ஷாட் என பரவலாக அறியப்படும் இந்த 3வது தடுப்பூசியை 2வது தடுப்பூசியை பெற்ற பிறகு குறைந்தது 6 மாதங்கள் காத்திருந்து பெற வேண்டும் என சுகாதார அதிகாரிகள் அறிவுறுத்துகின்றனர். இந்த வயதுக்குட்பட்ட நபர்கள் டிசம்பர் மாதம் 13ஆம் தேதி காலை 8 மணி முதல் இந்த தடுப்பூசிக்கான பதிவை செய்ய முடியும்.
அதிக ஆபத்துள்ள நோய் எதிர்ப்பு குறைபாடுகள் நபர்களுக்கான மேலதிக அறிவுறுத்தல்களையும் இன்று மாகாணம் வெளியிட்டுள்ளது. ஒவ்வாமை உள்ள பெரியவர்களுக்கும் மருத்துவ காரணத்துக்காக mRNA தடுப்பூசியை பெற முடியாதவர்களுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலான ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் தடுப்பூசி நாளை முதல் கிடைக்கும் எனவும் இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இன்று ஒன்டாரியோவில் ஒரு வாரத்தில் 3வது முறையாக நாளாந்த கோவிட் தொற்றின் எண்ணிக்கை 900க்கு மேல் பதிவாகியுள்ளது. இன்று 959 புதிய தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. இன்று பதிவான புதிய தொற்றுகளில் 48.9% தடுப்பூசி போடப்படாதவர்கள் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளார்கள். முழுமையாக தடுப்பூசி போடப்படாதவர்கள் ஒன்டாரியோவின் மொத்த மக்கள் தொகையில் 23.5% உள்ளனர். கடந்த வாரம் 692ஆக இருந்த ஒன்டாரியோவின் 7 நாள் தொற்றின் சராசரியானது இன்று 851ஆக அதிகரித்துள்ளது. இன்று 7 மரணங்களும் ஒன்டாரியோவில் பதிவாகியுள்ளன. மாகாணத்தின் மருத்துவமனைகள் 296 கோவிட் தொற்றாளர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. எதிர்வரும் ஒன்டாரியோ மாகாண சபை தேர்தலில் மேலும் 2 தமிழர்கள் வேட்பாளர்களாக களம் இறங்குகின்றார்கள். ஸ்காப்ரோ சென்டர் தொகுதியில் புதிய ஜனநாயக கட்சியின் வேட்பாளராக நீதன் ஷான் போட்டியிடவுள்ளார். ஸ்காப்ரோ நோர்த் தொகுதியின் லிபரல் கட்சியின் வேட்பாளராக அனிதா ஆனந்தராஜன் போட்டியிடவுள்ளார். கட்சியின் வேட்பாளருக்கான நியமன போட்டியில் ஸ்காப்ரோ சென்டர் தொகுதியின் NDP உறுப்பினர்கள் நீதன் ஷானுக்கு ஆதரவாகவும், ஸ்காப்ரோ நோர்த் தொகுதியின் லிபரல் கட்சியின் உறுப்பினர்கள் அனிதா ஆனந்தராஜனுக்கு ஆதரவாகவும் வாக்களித்துள்ளனர். நீதன் ஷான் முன்னர் டொரண்டோ நகரசபை உறுப்பினராகவும் யோக் பிராந்திய கல்விச்சபை உறுப்பினராகவும் தெரிவானவர். அனிதா ஆனந்தராஜன் ஒட்டோவா பல்கலைக்கழகத்தில் இளங்கலை அறிவியல் பட்டம் பெற்றவர். ஒன்டாரியோ மாகாண சபை உறுப்பினர்களாக ஏற்கனவே 2 தமிழர்கள் பதவி வகிக்கின்றார்கள். மார்க்கம் தோன்ஹில் தொகுதியில் லோகன் கணபதியும், ஸ்காப்ரோ ரூச்பாக் தொகுதியில் விஜய் தணிகாசலமும் ஆளும் புரோகிரசிவ் கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் உறுப்பினர்களாக மாகாண சபையில் உள்ளார்கள். இவர்கள் இருவரும் மீண்டும் அடுத்த தேர்தலில் போட்டியிட உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. கொலம்பியா குரூப் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு குட் ஈவினிங் கனடா IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களூடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. 100% கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். குட் ஈவினிங் கனடா. Hi guys, welcome back. That brings us to the end of our day. I'd like to say thank you again. உங்களோட viewers எல்லாருக்கும் உங்களை தொடர்ந்து பார்க்குறதுக்கு ஷோவை. Sponsors, if you're out there, if you have any questions, please let us know. We'll answer you. Artists, I ask you guys every week and I know you guys are out there and நிறைய பேர் உங்களுக்கு வந்து தாரியம். So I do appreciate that as well. உங்களோட intro clip எடுத்து உங்களோட video அனுப்பி, we'll be more than happy to play it. And I wish you all a very good night and we'll see you all tomorrow.